नमस्कार मंडळी, नमस्कार. इन्शुरन्सवर बोलू काही या ऑक्टोबर महिन्याच्या व्हिडिओमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. माझं नाव जय केळकर आणि ऑक्टोबर महिन्याच्या या व्हिडिओमध्ये शेवटचा भाग आहे, त्याच्याबद्दल मी आधी बोलतो. सप्टेंबर महिन्याच्या व्हिडिओ तुम्ही बघितलं की श्री मझाहिर रहीम हे आपले विशेष पाहुणे होते. श्री मझाहिर रहीम यांनी बॉलिवूडमध्ये गेली 45 वर्ष डिरेक्टर म्हणून, असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून आणि रायटर म्हणून काम केलं. त्यांच्या जीवनातले अनेक किस्से, त्यांच्या करिअरचे अनेक किस्से ते आपल्याला सांगत होते. अनेक नटनट्यांबरोबर प्रसिद्ध त्यांनी काम केलं, त्यांच्याबरोबर कशी मजा आली त्यांना. आणि तो प्रवास इतका रंजक आणि इतका लांबत गेला की आम्हाला लक्षात आलं की याचे 2 भाग करायला लागतील. सो सप्टेंबरमध्ये त्याचा एक भाग आम्ही केला आणि आता ऑक्टोबरच्या व्हिडिओमध्ये उर्वरित भागात त्यांचा इंटरव्ह्यू असेल, जो अजून रंजक असेल सप्टेंबरपेक्षा, कारण त्याच्यात त्यांनी अनेक अशा वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, असे किस्से उलगडून दाखवलेले आहेत जे ऐकताना तुम्हाला खूप मजा येईल याची मला खात्री आहे. इन्शुरन्सवर बोलू काहीच्या संदर्भात जर बोलायचं झालं तर आज कुठलीही प्रॉडक्ट नॉलेज न घेता आपण एक 2-4 मिनटं फक्त वेगवेगळ्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत, सेवा आहेत आम्ही देतो त्याच्याबद्दल बोलणार आहोत. प्रत्येक सेवेबद्दल किंवा प्रत्येक गोष्टीबद्दल आपण 2 मिनटं बोलणार आहोत आणि अतिशय महत्त्वाची माहिती तुमच्याकडे येते, त्यामुळे त्याकरता देखील ट्यून राहा आणि लवकरच आपली भेट होईल थोड्याच वेळात. Hello everyone, my name is Jay Kelkar and welcome to the October month's video of Jay Kelkar Insurance and Investments. Today we're going to talk about something, we printed this door hanger a while back, and then a few things we put on the door hanger which I'm going to talk about a little bit more. So we have a few items here. One says pay the entire premium for life insurance in 5 years. A lot of people did not know that. People have heard about 20 pay, 10 pay, and those kind of things, but you can pay the entire premium for life insurance in 5 years. People did not know that. Another thing that we talk about, or it's written here, is $19,000 in free money in RESP, or Registered Education Savings Plan. How many of you know that? $19,000 free money. I'm not talking about the interest that's earned on your money. $19,000 of free money into your RESP, or Registered Education Savings Plan. A lot of people are not aware of that. If you haven't availed this kind of benefit in your RESP plan, and if you have opened one very recently, it's still not too late. You can contact me and I can explain to you how you can get $19,000 in free money into your RESP plan. One more thing it talks about is Visitor to Canada insurance. A lot of people don't know that if your visitors don't stay here long enough or longer as you thought, you can get the entire premium of unused number of days refunded. So there's, basically money is not gone. You buy it for 12 months, they leave in the 8th month or 7th month, you still get the remaining days premium returned. I always tell the clients that if you think that your visitors are going to stay longer, always try to buy the insurance for a longer period, because it has its own consequences in a negative way of not buying insurance for a longer period and buy it for shorter period, renew it every time. Not a good idea. I'll explain why. You can call me. And the last thing is guaranteed life insurance. So it used to be like that. The people, you had to be healthy, you had to be in certain shape, you had to be, your blood pressure has to be something, you had to be in certain occupation, and then only you can get the life insurance. But not the case anymore. Anybody who's breathing and alive, so to speak, really, and is a Canadian resident, citizen, work permit holder, even the visitors to Canada can get life insurance. You will believe it or not. So of course there are limitations and conditions, but you can get life insurance, anybody who is in Canada. So it used to be, like I said, it used to be that you got to be in certain demographic, but not anymore. I can get insurance for everybody at any health condition. Does not matter what health condition it is, be it a cancer, be it a blood pressure or heart attack, or be it any kind of a patient, can get life insurance now. I have the best rates in Canada, so I don't know where, if you have recently purchased insurance, life insurance, mortgage insurance, bad idea. Even my 14-year-old son can tell you mortgage insurance, bad idea. Life insurance is much better product, much stronger product, much cheaper product than mortgage insurance. So if you have purchased mortgage insurance, step number 1, switch it to life insurance. Step number 2, go to a life insurance agent who can give you the best rates in Canada from one of the best companies, because it has to be an A-rated company, can't be a B or C-rated company. That's me. So give me a call. I will make sure that you get the best rates in life insurance. I'll make sure that you have lots of choices or things to choose from.
and I'll make sure that everything is laid out so that there's no. I'm not a captive agent. We are brokers, so we can offer insurance from 25 different Canadian companies that are majorly operating in Canada in life insurance industry. So give me a call. My number is 647-707-7489. $20 gift card just to compare the rates. If you have purchased life insurance recently, no purchase necessary. You don't have to buy. Just compare your rates with mine, and you get a $20 Visa gift card, and more, I guess. So give me a call. Like I said, number is 647-707-7489, and hope to talk to you soon. Thank you very much. आणि त्या फिल्म इन्स्टिट्यूटची माझी जर्नी सुरू झाली आणि जर्नलिझमची जर्नी माझी खतम झाली. अँड बस माझ्याकडे आमच्या ग्रुपमध्ये लय होते. शबाना आझमी होते, सरीना वहाब होते, मिठून चक्रवर्ती आले, की आपला सतीश शाह होते, मिठून चक्रवर्ती आणि टेरिजा सनवाल आणि नीलम मेहरा आणि किती होते ते. आणि जसं सांगितलं डॅनी डंजोंगपा आणि असरानी 1 वर्ष पहिले होते, जया बहादुरी 1 वर्ष पहिले होते, रजा मुराद माझे बॅचमेट, किरण कुमार माझे बॅचमेट. I don't even remember all of them now, you know. तो इंस्टीट्यूट की जर्नी वहाँ से शुरू हुई और ख़त्म हुई. और जब मैं लास्ट ईयर में था वहाँ पे, तो रंजीता कौर, जिसको मैं रॉबी कहता हूँ, वो वहाँ पे आई थी. तो 1 साल हम लोग साथ में पढ़े थे, क्योंकि एक्टिंग का 2 साल का कोर्स होता है, हमारा 3 साल का होता है. तो अच्छी उसके साथ काफ़ी लड़कियां भी थी, लेकिन रंजीता कौर वॉज अ व्हेरी गुड फेस शिकणी आहे. तर बॉम्बे गेल्या, मुंबईमध्ये धक्का खायचं सुरू केलं आहे ना, की भाई तेव्हा अब्बास साहब काही करत नाही होते. तर हुम टू वर्क विद दिलीप साहब को भी मैंने पूछा कि गेट मी सम वर्क एंड ऑल दैट. शत्रुजी सोनू डॅड हेल्प मी अलॉट, काय मदत केली. आणि त्यांच्या त्या एक डॉक्युमेंटरी भी आम्ही केले, ऑपरेशन 100. ही प्रोड्यूस्ड इट फॉर मी. एंड उनका एक नेव्यू है, कज़िन है योगी, वो बहुत थे. 1 साल निकल गया और मैं एक शबाना तो मेरी बैचमेट थी और उनके घर आना जाना होता था. तो उनके अब्बा है कैफ़ी आज़मी, जो बहुत बड़े मतलब भारत रत्न है मेरे के साथ. कौन नहीं जानता, बिल्कुल. हाँ, तो उनके साथ एक ऐसी शौकत आप और कैफी साहब के साथ असं एक लिंक झाला की मी त्याला अब्बा आणि आप्पा, शौकत आप्पा आणि अब्बा, आणि लई आमचे घरचे संबंध झाले. हां, घरचे संबंध आता पण आहेत, आता पण आमचे असंच आहेत. तर ते त्यांचे बगलमध्ये एक रायटर राहत होते, जे एक लई फॅन्टॅस्टिक रेडिओ शो करत होते, इन्स्पेक्टर ईगल. अच्छा. तुम्हाला माहिती असेल, अगर याददाश्त आहे तुमची, तर लई व्हेरी फेमस रेडिओ शो इन्स्पेक्टर ईगल. तर त्यांना विश्वमित्र आदिल साहेबला तेच सब्जेक्टवर एक फिल्म आणि डायलॉग लई फंटास्टिक लिखत होते. तर त्यांच्याकडे नवेंदू घोष आणि फ़नी मजुमदार आणि लई 2-3 लोग मिलकर उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिख के दे दी इनको. आणि ते इप्टाचे सारे लोग होते ना. तर अपना हरिभाई संजीव कुमार, व्हेरी क्लोज टू दॅट फॅमिली. तर ते सांगितलं मी हिरो मी करणार. माझे एक क्लासमेट होती फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये, नीलम मेहरा. ते मी त्याला शबानाची बॅचमेट होती ना, शबाना ते त्यांचं नाम रेकमेंड केला, तर ते हिरोईन झाली. रंजीत आला, लय अच्छा. बिंदू आली, लय बिंदू मग सांगली लय फर्स्ट क्लास दोस्ती झाली माझी. आणि ते फिल्म आम्ही केलं. तर मला ते केलं, तू माझे असोसिएट डायरेक्टर. तो मला तर लई मोठे संजीव कुमार, नीलम मेहरा, कास्ट एवढी रंजीत, मोठी कास्ट आहे ना. तो फॅन्टॅस्टिक. तो झाले. पण काय MS सत्यू, पण ते फिल्म काय चालली नाही, ते बरोबर बनलीच नाही. बिकॉज काय आहे की वॉट एव्हर रिझन इट वॉज, इट डिडंट वर्क. बट
फिल्म तो बनी रिलीज भी हुई थी लेकिन कुठले मी आता हे कुठल्या सिनेमाबद्दल आपण बोलतोय म्हणजे what's the name of the movie? कुठल्या इंस्पेक्टर ईगल Oh, Inspector Eagle was the name of the movie. मूवी Okay, ऑल्सो एंड okay. द शो ऑल्सो. अच्छा. तो वो फिल्म ख़त्म हुई. उसके बाद शत्रु ने मुझे लगा दिया था केवल मिश्रा है, तो केवल मिश्रा के साथ दो शत्रु बन रही थी विथ हिम एंड शर्मिला टैगोर. शत्रु एंड शर्मिला टैगोर. दुलाल गुहा के साथ लगा दिया, दोस्त बन रही थी. राज साहब, मैं आपको ये बात में बोलना भूल गया कि माझे लई नसीब छान आहेत की त्याचे 3 मोठे ॲक्टर जे होते ते जमान्याचे, दिलीप कुमार, राज कपूर आणि देवानंद, तीनों माझे लई चांगले मित्र होते. लई चांगले मित्र होते. युसुफ साहेब तर फॅमिली होते. बरोबर. राज कपूर काय झालं की आम्ही जिकडे राहत होते ना पुण्यामध्ये, ते त्यांचे एक अर्धा किलोमीटर दूर एक इंडियन कॉफी हाऊस एक आहे. ते पुण्यामध्ये ते जमान्यामध्ये लई फेमस होते. लई फेमस वेस्टर्न टाईप कॉफी, ब्रेकफास्ट, लंच तिकडे रोज सकाळी 10:30 वाजता बरोबर एक टेबल रिझर्व होते राज कपूरसाठी. ओके. आणि राज कपूर पुण्यामध्ये नाही तर ते टेबलमध्ये कोणी नाही बसणार. ते खालीच ते राज कपूरच्या टेबल. आणि तिकडे आम्ही त्यांचे भेट होते. बिकॉज ते होते आणि 2-3 आम्ही पुणे हेरल्डचे स्टाफ होते, शोधन भट, हॅरी डेव्हिड आणि मी. तो तिकडे 10:30 वाजले आणि राजसाहेब पुण्यामध्ये आहेत, तो ब्रेकफास्ट तिकडे करायचे है ना. आणि ते आपणा जे जेवायचे, आम्ही जे खावायचे इट वॉज तर राजसाहेबसाठी लई क्लोज रिलेशनशिप झाली. आणि देवसाहेब ते शूटिंगमध्ये शत्रू साथ देवसाहेब काय झाला की जेव्हा मी करंटमध्ये लिहित होते तो अगेन आय मेट देवानंद ॲज अ जर्नलिस्ट आणि एक क्लिक झाले आम्ही. पण हे मी असं ऐकलं की देवानंद एक मला वाटतं काही बस कंडक्टर ही यूज टू वर्क फॉर रेल्वे और बस सर्व्हिसेस. नाही, बस कंडक्टर तो रजनीकांत होते. ओके ओके. रजनीकांत, नॉट देवानंद. नाही, देवानंद पोलीसमध्ये होते. पोलीसमध्ये होते. देवानंद पोलीस इन्स्पेक्टर काय होते तिकडे गुरदासपूरमध्ये. ओके. आणि तिकडे जळवा आले. ते देवानंदचे मोठे भाई चेतन आनंद ते पहिले इकडे आले. अच्छा. आणि त्याने विजय आनंदला लहान त्याला आणि त्यात देवानंद आले की मी पण ऍक्टिंग करणार. आणि सगळ्यात फेमस देवानंद झाले बाकीच्या 2 भावांमध्ये. चेतन आनंद बी लई फेमस होते, विजय आनंद बी लई फेमस होते. विजय आनंदचे काय काय फिल्म आहे, गाईड आणि काय काय तेरे मेरे सपने आणि अरे फॅन्टॅस्टिक फिल्म आहे. आणि चेतन आनंदचे हकीकत आणि काय काय हीर रांझा आणि फॅन्टॅस्टिक फिल्म. तीनो भाई मोठे होते. पण माझे ते देवानंद साथी पण देवानंद. आणि नंतर काय की गॅम्बलर फिल्म होती शत्रुघ्न आणि देवानंदचे. तर नंतर परत माझी ओळख झाली दुबारा. ते कोठे होतं बाय तू इतकी वर्ष बाय फिल्म इन्स्टिट्यूट गेलो. आता एक दोस्ती परत चालू झाली. अगेन कनेक्शन हॅपन विच रिमेन्ड टिल अ लॉंग टाईम. तर आय वॉज व्हेरी लकी दॅट आय वॉज इन क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ ऑल दिस थिंग. एनिवे तर आय वॉज शिफ्टिंग बॅक. तर काय झालं की ते करत होते फिल्म 2-3 मजा नाही. इट वॉज नॉट फन ठीक आहे. फिर एक दिवस मी असा फेमस तारदेवमध्ये फेमस महालक्ष्मी एक तारदेवमध्येच आहेत ते लई मोठं महालक्ष्मी तारदेवमध्ये महालक्ष्मीमध्ये आहेत ते स्टुडिओ पण आहेत तिकडे. आणि सर्व फिल्म ऑफिसेस लई आहेत तिकडे. 200-300 फिल्म ऑफिसेस आहेत तिकडे. तो मी एक चालत होते कॉरिडॉरमध्ये आणि एक आवाज आले इथं टर्न टर्न ओल्ड मॅन कॉलिंग मी. तो आय डिडंट नो हू ही वॉज. अब काय आहे की देयर वर 2 फिल्म मेकर्स इन बॉम्बे. एक होते H. रावल RAWAL आणि दूसरे होते HS रवेल HSRAWAIL जिन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा और संघर्ष और ये सब फिल्में बनाई थी. तर मी रावलकडे जात होते की मला तुम्ही काम द्या. तर नेवर हैपेंड. मिला ही नहीं कभी उनको. मैं उनके ऑफिस से ही मैं धक्के खा के आ जाता था. तो ये जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि वही आदमी है. इट डिडंट कनेक्ट. तो आई वेंट टू हिम. हैं
क्या करता है तू? बोलता है मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा, अब उनके बोर्ड के बाहर एच.एस. रवेल से लिखा है तो मैं समझा वही है। तो काम करेगा मेरे साथ? मैंने कहा हाँ करूँगा, 500 रुपये दूंगा। बोले ठीक है, कल से आ जा। अच्छा, I don't know, कौन है, क्या फिल्म है, नो आइडिया, नो आइडिया। अच्छा, why he selected me also I don't know. Later on I found out कि somebody had told him, recommended कि फिल्म का लड़का है, बहुत होशियार है, इसको आप लीजिए। और उन्होंने देख लिया मुझे और he put 2 and 2 together। अच्छा, या किसी ने उनको बोला होगा कि है। एनीवे तो अगले दिन चला गया तो मालूम पड़ा ये वो डीलक्स फिल्म के लिए शंकर बीसी वगैरह बहुत बड़े प्रोड्युसर्स थे, तर त्यांच्या ते प्रोड्युसर होते आणि रवेल साहेब डायरेक्टर होते आणि ते लैला मजनू फिल्म बनवत होते। आणि सोने पे सुहागा, चिंटू, ऋषि कपूर उनका हीरो। ऋषि कपूर आई न्यू बिकॉज ऑफ राज साहब। बरोबर। तो व्हेरी गुड। तर ते 4 वर्षची जर्नी सुरू झाली माझी रवेल साहेबकडून। and धीरे 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 I just started growing in that organization to become his right hand, and उनका प्रोडक्शन भी मैं संभालने लगा। and it was a tremendous journey। आणि ते पहली बार, मैं इसको हिंदी में ही बोलता हूँ और इंग्लिश में बोलता हूँ, मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में कई चीज़ें जो सीखी थी, I unlearned it। He was a good person to guide me, and I understood that what you are learning in the film institute with Godard and Bresson and they are of course masters, but the Hindi film industry doesn't work that way। आणि मी एक नया एज्युकेशन माझी झाली आहे ना, की असं फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये असं पण असू शकतं, दिस इज द वे टू डू इट। एंड ही आई वाज वेरी क्लोजली वर्क विथ हिम। उनके सुबह सुबह उनके घर चले जाना, उनके घर पे रहना, फिर ऑफिस जाना आणि ते लैला मजनू झाली तयार आणि सुपरहिट झाली। आणि त्यानंतर ते एक फिल्म बनवलं होतं दीदारे यार, पण मला बाय दॅट टाइम आय हॅड लॉस्ट, I felt that this film industry is a very shallow place, की नाही रे, माझ्या नाही बनणार इकडे। की काय तिकडे तुम्हाला तुमचे अगर आपकी दाल गलानी है आपको, तो एक चीज़ करनी पड़ती है, चमचागिरी। अरे सर, अरे सर, आणि मी चापलूस, आणि मी बघते लोकांना आहे ना कशा चापलूसी करतो। अरे पापा जी तुम्ही हिट हो, अरे ग्रेट। अरे काय ग्रेट, काय सांगितले ते बकवास सांगितले, आणि तुम्ही इतकी तारीफ करत आहे। ते आमच्या मला ते कला, झुटी तारीफ करायची कला मला जमली नाही कदा। आई नेवर लर्न इट ओनली, एंड आई स्टिल डोंट नो इट। आज भी मैं मुंहफट हूँ, मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि तो स्टूपिड है यार, असं आता जितलं सांगितलं की अरे ते कॅमेरा तुमच्या लेवल नाही ना, जे आहे ते समोर आहे ते बोला ना। काय तुम्ही गोल घुमाऊन रेशमी रुमाल में लाके थप्पड़ मारते हो, क्या काय को जो है। आप अगर जेन्युइन हो तो आप जेन्युइन बात कर रहे हो ना। आप दूसरे को मालूम होना चाहिए कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, और हमारे हित में बोल रहा है। तर ते कला मला येत नाही। मला चिंटूने फोन केला की तू कर हे फिल्म, म्हणजे नाही, म्हणजे मला नाही करायचं। तर ते दिवसामध्ये ते फिल्म डिव्हिजन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियामध्ये एक ॲडव्हर्टिजमेंट आली होती आणि मी अप्लाय केलं। तर माझे तिकडे मुशीर अहमद होते चीफ प्रोड्युसर। मुशीर अहमद साहेब फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये आमचे व्हाईस प्रिन्सिपल होते, ते मला ओळखायचं। बरोबर। तर मला बोलावलं आणि मला सांगितलं की हां काय झालं की ते दिवसमध्ये मी एक फिल्म डिवीजनसाठी एक ऑपरेशन 100 जो मैंने बनाई थी ना, तो फिल्म डिवीजन ने उसको खरीदा। तो मैं उनको ऑफिस जाना आना होता था, लोगों से मिलना जुलना होता था। ते नंतर फिल्म डिवीजनमध्ये एक
ते आउटसाईड प्रोड्युसरला फिल्म देत होते. तर एक फिल्मचा सब्जेक्ट होता विमेन पुलिस इन इंडिया. ते एक जर्नैल सिंग फिल्मों के आदमी होते आणि फिल्में लई बनवले उन्होंने. तर शत्रुघ्न सिन्हाचे परत ते नंतर लई दोस्त होते. ते मला सांगितले तू डायरेक्ट करणार काय. तो बोला हो करणार. तर फिल्म डिव्हिजनमध्ये यायच्या ते फिल्म दौरान सबसे मिलना शूटिंग वूटिंग करणार. ते छान फिल्म बनलेली होती. तर मुशीर अहमद साहेब आणि त्यांची मुलाखत होती आणि एक NN शर्मा ते आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर ते नाईस फ्रेंडशिप हॅपन. तर एक दिवस मला मुशीर साहेबने बोलावलं. तर बघ तुम्हाला परत सांगतो कशा नशिबात एक दिवस ते होता की ख्वाजा अहमद अब्बासने मला घरी आहे आणि हे फॉर्म भर फिल्म इन्स्टिट्यूटचे आहेत. आय हॅड नो से इन इट. ओके. हे तसंच झालं. मुशीर अहमद साहेबला मला ऑफिसमध्ये बोलावलं आणि सांगितलं हे फॉर्म भर. म्हणजे काय हे डेप्युटी डायरेक्टरच्या पोस्ट आहे तू भर आणि बनून जा. मला की साहेब बनवायचे आहे तो डायरेक्टर बनवा डेप्युटी डायरेक्टर कशाला. बोला दोनों का काम एक ही है तुम करो भरो बोला ना कभी आगे चल के डायरेक्टर भी बन जाओगे तुम. असंच ते वार्तालाप करत होते. तर म्हटलं काय मुशीर साहेब सामने बोलणार नाही वर मूळ नाही खुलतं. तो भरून टाकले आणि टाकून दिले. पास झाला. इंटरव्ह्यू आला परत ते मुशीर साहेब तिकडे. तर काय म्हणजे काय बोलणार. हां व्हेरी गुड अच्छा काम करोगे ना. पास. आता मी परेशान की काय करू काय नाही करू. तर 2-3 महिने माझ्या हातमध्ये होते की तर मी काय तर तेव्हाच मी एक 2-3 ॲड फिल्म वगैरह में बनवले होते. पैसे को 10-12 हज़ार जमा हो गए थे मेरे पास. मैंने कहा ऐसी की तैसी मी विजा घेतली आणि मी 3-4 महिन्यासाठी मी अब्रॉड चलून आय जस्ट डिसअपियर्ड. पूरा यूरोप इंग्लैंड घूमा मैं अकेला घूमता फिर 4-5 महीने के बाद मैं वापस आया. तब तक रवेल साहब की दूसरी फिल्म शुरू हो रही थी दीदार यार. तो चिंटू मुझे रोज़ फ़ोन करे कि ऋषि कपूर के तू कर है. मैं बोला यार मला एक नौकरी भेटली आहे तर आणि कितना पैसा देता है. मैंने बोला 750 रुपये. मैं तो 1000 रुपये दिला तो रवेल साहेब. अरे ते 500 रुपयामध्ये लैलामधू केले. ते पण लास्ट 1 ईयर 500 से 400 कर दिया उन्होंने. भाई बजट आउट हो जा रहे हैं आमचे 100 रुपयामध्ये त्यांच्या बजट हे झालं. एनीवे तो मैंने कहा नहीं मैंने ये काम कर रहा हूँ. जय मे बी that was the biggest mistake I made in my life. From career point of view. From a career point of view. क्योंकि तेव्हा काय झालं होतं अर्धी इंडस्ट्री से ज़्यादा अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा विनोद खन्ना तुम्ही सांगा आणि माझे मित्र होते. उठना बैठना सब कुछ ऋषि कपूर राज कपूर मतलब दिलीप साहब आधी इंडस्ट्री से ज़्यादा मेरे दोस्त थे. आणि मी 1-2 साल अजून धक्के खा लेता ना मैं तर मी एक डायरेक्टर बनून गेला होता. आणि माझ्यासमोर सुभाष घाई जो माझ्या फिल्ममध्ये ॲक्टिंग केली ऑपरेशन 100मध्ये ते ॲक्टिंग केले आणि ते भल्लासाहेब ते रायटिंग करत होते तिकडे कालीचरणची. तर आई वुड हैव बिकम अ डायरेक्टर बट एक स्टूपिड जिद में और ये स्टूपिड जिद ने मुझे ज़िंदगी में बार तंग किया हराया है मुझे. एनीवे ठीक है जो अल्लाह को मंजूर है भगवान को मंजूर है वही सही. तर मी फिल्म डिव्हिजन जॉईन करून गेला. आता माझी किस्मत बघा एक फिल्म बनवली मैं काय फॅमिली प्लॅनिंगवर नाम भी भूल गया मैं है आजा है माझ्याकडे ते प्रिंट आहेत. आणि दुसरी फिल्म मी बनवली नॉन अलाइन मूवमेंटवर आणि तिकडे माझ्या लायझन ऑफिसर जे सांगते ना जे मला फीड करते सर्व काय काय करायचं आहे एक लई छान मुलगा होता रामू दामोदरन. माझ्याच उमरचे आहेत आता ते UN मध्ये काम करत आहेत. तर आमची फॅन्टॅस्टिक दोस्ती झाली आणि ते प्राईम मिनिस्टर ऑफिसमध्ये काम करत होते तर ॲज अ सेक्रेटरी टू द प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधी.
तर फिल्म तयार झाली आणि एक दूसरा भी सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर का, मणिशंकर अय्यर. तो मणिशंकर और मेरी कभी बनी नहीं. उसको एक बार तो मैंने बोल दिया कि ए मनी, तेरे को कुछ नहीं आता, तो गधा है, तू बैठ उधर, मेरे को मत बोल क्या करने का. और तब से उसकी मेरी बनी नहीं. तो मुझे क्या पता था इतना बड़ा आदमी बनने वाला था. खैर बनने मालूम भी होता तो मैं उसको वैसे ही बात करता. तर काय झालं की फिल्म जेव्हा तयार झाली तो हम ये विज्ञान भवन में सॉरी तो हम ये विज्ञान भवन में शो मिसेस गांधी के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे फिल्म थी. तो उन्होंने फिल्म की देखी, बहुत तारीफ़ की और फिर मुझे देखा और मुझे बुलाया. तो मैं उनके पास गया, रामू ने इंट्रोड्यूस किया कि इन्होंने फिल्म डायरेक्ट किया है. आई नो हिम. They said, Pine Size, what are you doing here? So I said, Mrs. Gandhi, मिसेस गांधी, मैं इंदिरा जी बुलाता था उनको. इंदिरा जी, मैं फिल्म डिवीजन में काम करता हूँ अभी. He said, okay, thank you. You did a very good job. और नेक्स्ट मंथ उन्होंने मुझे दिल्ली में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया. अच्छा. तो और जो मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बॉम्बे में रखो, मैं दिल्ली में आया जाया करूँगा, बट आई वांट टू बी इन बॉम्बे बिकॉज मेरी फॅमिली यहाँ पे मेरी. और ते सांगितलं ओके मिसेस गांधी, ओके फाईन. तो मैं आय यूज टू बी 15-20 डेज इन दिल्ली, 15-20 डेज इन बॉम्बे. आणि मी प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिससाठी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर झाले. 7 साल मैंने वो काम किया. और मैं फिल्में बनाता था मिसेस गांधी के लिए. मिसेस गांधी ने, लेकिन मुझे वहाँ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह तो बनाता था उनके लिए, लेकिन उन्होंने मुझे लगा दिया ट्रेड फेयर अथॉरिटी में मोहम्मद यूनुस के साथ. okay. और हमने फिर एक नया सिनेमा शुरू किया जिसको कहते हैं पॉलीक्रान फिल्म. पॉलीक्रान फिल्म में क्या होती है कि वो 3 स्क्रीन्स इस्तेमाल करती है और 3 प्रोजेक्टर्स इस्तेमाल करती है, लेज़र गाइडेड, और शूटिंग 3 कैमरास पे होते हैं. और इसके ट्रेनिंग के लिए मिसेस गांधी ने मुझे चेकोस्लोवाकिया भेजा. और 1 साल में चेकोस्लोवाकिया में मैंने ट्रेनिंग की उस तरह की फिल्में बनाने के लिए. वहाँ पे यारोस्लाव फ्रेच वगैरह थे, बहुत बड़े हस्ती है वहाँ के, वो भी इंडिया आते थे हमारी शूटिंग के लिए. और हमने 4-5 फिल्में बनाई. पहली फिल्म हमने बनाई एशियन गेम्स 62 में या जो भी 65 में जब भी हुआ था, नहीं 65 का 80s में हुआ था, जब कलर टीवी आया था इंडिया में. तब उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई सिम्फनी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. उसके बाद जो हमने पूरे देश में घूमे और ऐसे ही शूट किया. न्यू डायमेंशन उसका नाम था, वो है मेरे पास, वो भी फिल्म मेरे पास है. और उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई अमर जवान, महेंद्र कपूर और आशा भोसले के गाने पे, 8-6 मिनट का गाना है. और जय हमारा किसान, ये सारी पॉलीक्रान में फिल्में हम लोग बनाई हमने. और ये बहुत मशहूर हुई. और इनको दिखाने के लिए एक थिएटर बनाया गया ख़ास तौर पे ट्रेड फेयर अथॉरिटी में, जिसका नाम था इंदिराज विजन. और ये फिल्में वहाँ पे सुबह शाम दिन में 5-6 बार दिखाया करते थे, वन आफ्टर द अदर. और एंड उस ज़माने में फॉर सम रीज़न, बिकॉज मिसेस गांधी ट्रस्टेड मी और व्हाट आई डोंट नो, पर मैं आर्मी एक्सपर्ट बन गया. तो मैंने कुछ 15-16 फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज आर्मी के ऊपर बनाई मैंने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर, हर कहीं सचिन ग्लेशियर पे पहला शूट करने वाला आदमी मैं हूँ. वाओ. हाँ, तो मैं हर जगह पूरा फ्रंट घुमा है मैंने, हर आर्मी बटालियन, एयरफोर्स, नेवी, हर चीज़ देखी है मैंने. और that carried on, a very fantastic experience. And then Mrs. Gandhi was killed. 84. And I was shattered, and some things happened after that which I can't reveal. During the riots that I said कि नहीं, अब मैं बस हो गया मेरे लिए. तो मी 8 वर्ष झाले होते मला इंडस्ट्रीमध्ये, फिल्म डिव्हिजनमध्ये, आणि मी फिल्म डिव्हिजन सोडून टाकले मी. आणि I told you earlier that was the biggest mistake in my life. This was my second biggest mistake of my life. To leave film division. For leaving film division, because मैं इतना senior हो गया था कि मैं I would have started heading the organization in a couple of years.
लेकिन मी ते जिदमध्ये येऊन सोडून टाकले आणि काय की इंडस्ट्रीने मला 8 वर्षांमध्ये विसरून गेले. शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना, हर अमिताभ बच्चन, दे हॅड फॉरगॉटन मी. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ आउट माइंड ऑफ साइड, आउट ऑफ और आणि इंडस्ट्रीचे उसूल आहेत. मेमोरी इज एक फिल्म की मेमोरी होती है, एक फिल्म की मेमोरी होती है. बट फॉर्च्युनेटली फॉर मी, माझे नसीब चांगले होते की मी तेव्हा एक सिरीज दूरदर्शन चालू झाले होते आणि मी एक सीरीज आय रिटन इट कॉल्ड छोटी बड़ी बातें. एक्चुअली सीरीज का नाम था मम्मी. अच्छा. इसका नाम छोटी बड़ी बातें किया. आणि ते सीरीज मी फिल्म डिव्हिजनमध्ये होते ना, तर आय कुड नॉट वर्क आउटसाइड. बरोबर. तो आई एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन गिरीश वैद्य हु हैड रिटन दैट सीरीज, हमने वो सीरीज भीमसेन को बेच दी थी. आणि जेव्हा मी रिझाईन केले तो भीमसेन, मी त्याला भाईसाहेब सांगते, आणि त्यांचे 3 मुलगे होते. लई आज पण ते मुलगे मला चाचा सांगते, आणि ते चाचा सांगते तर पुरी इंडस्ट्री मला चाचा सांगते आज, बिकॉज ऑफ दिस बॉयज. एनिवे, तर भीमसेनने सांगितलं की काही वांधा नाही, तू आज ये माझ्या असोसिएट डायरेक्टर आणि आपण एक फिल्म सीरीज साथ में बनाएंगे. तर ते पहिला सिरीज होते ते माया अलग, अशोक सराफ, आशुतोष गवारीकर, बबलू मुखर्जी, अलंकार आणि सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे, मोठे फॅन्टॅस्टिक पीपल. ते सर्व आम्ही ते बनवले. आणि जसं ते होत होते ना, तर आता काय की बिकॉज ऑफ द प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिस अँड ऑल दॅट, पीपल इन द मिनिस्ट्री न्यू मी व्हेरी वेल. तर आम्ही एक सिरीज तयार केले, सरिता सेठी, विनोद शर्मा आणि मीनी, और भी है राहें. तर ते आम्ही ते गेले आम्ही आणि आम्हाला अप्रुव्हल भेटले. तर और भी राय सुरू केली आणि ते तनुजाचे मित्र होते, तर तनुजा पासून गेले आणि फौरन उसने हाँ बोल दिया. आणि विजय कश्यप, तनुजा, अगेन वेरी सक्सेसफुल सीरीज. उसके बाद मोहम्मद यूनुस दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि आप मौलाना आज़ाद की 200 साल की सेंटेनरी हो रही है, तो उसके ऊपर आप एक सिरीज बनाओ. तर ते पास झाले. ते आम्ही मौलाना अबुल कलाम आझाद पर बनवले. आणि नंतर सुनेरे वर्क आणि लई 5-6 सिरियल आम्ही बनवून मंगल धिल्लोन केले. ते पण लई गंमत किस्सा आहे, तुम्हाला सांगते मी. टाईम आहे तर कापून टाका, नाही जरूरत. पण काय आहे की मौलाना आझाद जरा आम्ही प्लॅन करत होते, तर एक दिवस पोस्टमध्ये मला फोटोज आले. एक पाकिस्तानी ॲक्टरने मला, महबूब आलम नामचे, ते लई मोठे ॲक्टर आहेत पाकिस्तानचे, त्यांनी मला फोटोज पोस्ट आले माझ्याकडे. हां, कसा मला ॲड्रेस भेटला त्याला मला काहीच माहिती नाही, पण माझ्याकडे आले. आणि ते मी फोटोज बघितले तर मला, अरे हे तर मौलाना आझादचे फोटोज कलरमध्ये कसे आले. तर मी नजमा हेपतुल्लाकडे नजमा हेपतुल्ला इज मौलाना आझाद नीस, आणि ते राज्यसभाचे व्हाईस चेअरमॅन. तर मी त्याला दाखवले, तर ते बघितलं की नाना अब्बाचे कलरमध्ये फोटो कसे आहेत तुम्हाला भेटले. अरे मैंने बोला नाना अब्बा नहीं, महबूब आलम ॲक्टर आहे. तर अरे काय तो, ही वॉन्ट्स टू कम हिअर अँड ॲक्ट इन दिस फिल्म. घेऊ, लेट्स गेट हिम, इट बी फॅन्टॅस्टिक की पाकिस्तानी ॲक्टर प्लेइंग मौलाना आझाद. तर अरे फॅन्टॅस्टिक. आणि पूरा न्यूज़ असा फैला, फ्रंट पेज आणि कॉलम आणि कई मॅगझीन के ऊपर उनका कवर आले. ते लई मोठे पार्टी वार्टी केले मुंबईमध्ये, आणि अगले दिवस शूटिंग चालू केले. आणि महबूब आलम साहेब एक डायलॉग नाही बोलू शकत, पूरा सकाळ नहीं, सुबह से शाम हो गई, नहीं, कुड नॉट स्पीक अ सिंगल. काय कारण काय पण? अरे 7:30 मध्ये त्याला ठेवला, रूम दिलाया होता. तो शाम को बैठे उनके साथ, क्या हुआ आलम साहब, आप तो इतने मशहूर एक्टर हो. तर मला असा हात करून के रहीम साहब, मला तुम्ही परत पाकिस्तान पाठवा. काय झाला काय, मी हे स्क्रिप्ट
बघितली. मी हे रोल इकडे केला तर तिथे तर मला पाकिस्तानमध्ये कोई घुसणं नाही देणार, माझं करिअर खतम हो जाणार. बिकॉज मौलाना आझाद वॉज अँटी पाकिस्तान. आणि ही डिड नॉट. काय करायचं काय, शूट सेट लागले, डेट्स आहे सर्वाची, स्टुडिओ बुक आहे, सर्व आहेत. तो मंगल धिलॉन 2-3 ॲक्टर्स बघितले पण जमले नाही. मंगल धिलॉन पकडले. मंगल धिलॉनला माझी काही भेटवेट काय नव्हती. तर ते किती ते पनवेलमध्ये गावमध्ये एक शूटिंग करत होते, पुण्यामध्ये शूटिंग करत होते. तुम्ही पुन्हा गेले ते ग्वालियर पॅलेसमध्ये शूटिंग करत होते. सॉरी, तुम्ही सांगितलं मंगल असं असं गोष्टी आहेत, तू करणार काय? हां करणार. तर ते संध्याकाळी 6 वाजता गाड़ी घेऊन पुन्हा जात होते. सकाल 5 बजे तक वो शूटिंग करते थे. गाड़ी में 3 घंटा सोते थे, गाड़ी में 3 घंटा सोते थे. और हमारे सेट पे सुबह 8-9 बजे आते थे और पूरा दिन हमारे पास काम करते थे. ये 10-12 दिन ऐसे चलता रहा. क्योंकि हमारे सेट भी तैयार था, उनका वहाँ भी सेट तैयार था. And he was so fantastic in that role. He was so fantastic in that role. तो बस ये किस्सा बस आगे चलता रहा, काम करता रहा, मिलता रहा काम. 2-3-4-5 फिल्में मैंने बनाई, नवाब बूटा और भी है राहें, अगर आप चाहे अगेन. एक दिवस कैफी साहेबच्या घरीमध्ये VP सिंग आले होते, ते प्राईम मिनिस्टर होते. तर VP सिंगच्या 10 पॉईंटचा प्रोग्राम होते. तर माझ्याकडे बघितल्याने सांगितलं की भाई हे 10 पॉईंटचे प्रोग्राम आहेत, ते फिल्में मी बनवते, फिल्म डिव्हिजन प्रोड्यूस करायचे. हे मला फिल्म पाहिजे 20 दिवसमध्ये. 20 दिवसमध्ये फिल्म पाहिजे काय, खायचं काम आहे का? नाही, मला 20 दिवसाची फिल्म पाहिजे. तो मला एक टार्गेट आहे असं. तर चला बघते आम्ही. तर आता कुदरतची देण आहेत. घरी गेले, माझ्या आयडिया फटाक करून आले की असं असं बनवू शकतं. रात्रीच लिवले है ना. सकाळी मी ते सांगितलं होतं, तो फिल्म डिव्हिजन गेले आणि स्क्रिप्ट दिले. ते थापा साहब, हमारे NS थापा, जो अगेन वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, चीफ प्रोड्यूसर, देखा व्हाट इज दिस रेम, स्क्रिप्ट ऑफ VP सिंग अदर. ओह ओके, आय गॉट अ मेसेज. येस. ते फॅक्स करून पाठवले. संध्याकाळी परमिशन आले, बजेट पास झाले. 2 दिवस माझे पैसे आले. आता शूटिंग करा. अरे शूटिंग करा म्हणजे का, कुठे करा? ॲक्टर्स कोण नाही. मकरंद देशपांडेला घेतले, संजना कपूर आली, आणि अहमदनगर गेले, तिकडे एक मुलगी सोडली. ते बँक आहे, ते बँक आमच्या सर कोऑर्डिनेट कर रहे. आणि शूटिंग केली. अरे अजंता एलोरा केव्हच्या वरती एक गेस्ट हाऊस आहे, तिकडे गेस्ट हाऊस आम्हाला दिले की तुम्ही इकडे राहा. आणि तिकडे एक कब्रस्तान आहेत. ते कब्रस्तानची खूबी आहेत की ते 54 पीर तिकडे दफन आहेत. औरंगजेब पण तिकडेच आहेत. औरंगजेब पण आहे कुठे, अजंतावर, अजंता केव्हच्या वरती. एनिवे 4-10 दिवस शूटिंग केले, बॉम्बे आले, फटाफट एडिट केलं, सर्व केलं, आणि ते फिल्म फॅन्टॅस्टिक फिल्म, चांगली फिल्म बनवली. तर मंडळी, आपण आता बघतोय इंटरव्ह्यू मझाहिर रहीम साहेबांचा. तुम्ही इथे आलात, तुम्ही मराठी उत्कृष्ट बोलताय. इतकी वर्ष होऊन सुद्धा तुम्ही मराठीत बोलताय, मराठी बोलायचा प्रयत्न करताय. आमच्या प्रेक्षकांसाठी खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आमच्या महाराष्ट्राचे आहे, महाराष्ट्रीयन आहेत आम्ही. आणि ह्याच्यामध्ये म्हणजे जवळ जितकी काही मराठी जनता इथे आहे GTA मध्ये किंवा ऑन्टेरियोमध्ये, त्याच्यात अर्धे पुणेकर आहेत आणि अर्धे मुंबईकर आहेत. अरे वा. सो आता पुणेकरांनी बाजी मारली, कारण साहेब पुण्यातला. सो मंडळी, आता ही अशी जर्नी आणि हा आता प्रवास आणि ह्यांच्या आठवणी आणि त्या सगळ्या अशा, म्हणजे एक मला वाटतं 1 तास काय, काही तास देखील कमी पडतील त्यांचा एवढा सगळा 45-50 वर्षांची करिअर त्यांची. पण वेळेचं बंधन असल्यामुळे आपल्याला कुठेतरी एक स्टॉप घेऊन पुढच्या ह्याच्याकडे वळायला लागेल. तर एवढं म्हणजे किती तुम्ही आतापर्यंत एवढी 1 डझन तुम्ही फेमस नावं सांगितली इंडस्ट्रीमधली, आणि अजून कमीत कमी 5 डझन नावांची तुमचं एक कनेक्शन आहे. आणि सो मला वाटतं आपण ह्याचा एक पार्ट 2 देखील करू. इट्स अ मस्ट. जेव्हा तुम्हाला पाहिजे, नाईस ऑलवेज.
मित्रासाठी भेटायला काय प्रॉब्लेम आहे. क्या बात आहे, थँक्यू सो मच. तर मला जरा तुमची वेबसाईट म्हणजे तुमच्या प्रोडक्शनची वेबसाईट अवॉर्ड्स मिळालेले ह्याच्याबद्दल मला थोडंसं तुम्ही सांगा. अवॉर्डच्या सिलसिला सुरू झाले जेव्हा मी फिल्म डिव्हिजनमध्ये काम करत होते. माझ्या 2-3 फिल्मे आहेत. आय लव्ह इंडिया, इंडिया इंडिया, मोगल गार्डन्स, न्यू डायमेन्शन्स. ते ते फिल्म जे फिल्म डिव्हिजनमध्ये काम करत होते ते तेव्हाच मला ते नॅशनल अवॉर्ड आणि कार्लोवी वारीमध्ये अवॉर्ड्स हे भेटले. इनफॅक्ट परत एक लई चांगली गोष्टी आहेत की मी चेकोस्लोवाकिया तुम्हाला सांगितलं मी ट्रेनिंग करत होते ना. तर फिल्म ज्याला तयार झाली तर मिसेस गांधी चेकोस्लोवाकिया आली बघायला फिल्म, फक्त बघायला फिल्म. आणि ते प्रागमध्ये ते अवॉर्ड्स चालू होते तेव्हा फेस्टिवल चालू होते. प्राग कार्लोवी वारी ते जमान्यामध्ये लई मोठे फेस्टिवल होते दुनियाचे. तेव्हा कॅन्स आणि टिफ इतकी मोठे नव्हते. प्राग वॉज व्हेरी गुड. प्राग, बर्लिन वॉज व्हेरी बिग फेस्टिवल. आता कार्लोवी वारी थोडे इतकी मोठे नाही. पण तो आम्ही जर गेले तर माझे फिल्म ते दिवस दाखवणार होते. तर मिसेस गांधीने सांगितलं की चलो आम्ही प्राग चल. कार्लोवी वारी की 350 किलोमीटर दूर है प्राग से. तर गेले आम्ही 2 गाडीमध्ये आणि मिसेस गांधीची अलग गाडी होती आणि आम्हीची गाडी. तर रस्त्यामध्ये ती गाडी मिसेस गांधीची थांबले आणि आम्ही पण थांबले. तर काय झालं तर मिसेस गांधीने सांगितलं की भाई माझे चष्मा मी हॉटेलमध्ये विसरून आले. तर तो कोणी पाठवा. आणि आम्ही सर्व मिसेस गांधीच्या गाडीमध्ये गेले आणि यारोस्लाव फ्रिज जो आमचे हेड होते जे मिसेस गांधीचे लई करीब होते, मिसेस नेहरू फॅमिलीचे करीब होते. तर ते गेले परत ना 200-300 किलोमीटर जायचं परत यायचं. ते 3-4 तासमध्ये त्या रस्त्यात असा स्मूथ की 200-250 किलोमीटर पर आवर चला सकते हो. तर आम्ही कार्लोवी वारी गेले आणि माझी फिल्म दाखवली. मिसेस गांधी तिकडे होते आणि अवॉर्ड भेटले मला. तर मिसेस गांधीने मला अवॉर्ड दिले कार्लोवी वारीमध्ये. एनिवे शंकर दयाळ शर्मा, त्याच्यानंतर मिसेस गांधी, तुमचे जे फोटो मी बघितले ते दॅट वॉज लेटर ऑन. तेव्हा मी फिल्म डिव्हिजन सोडून टाकले होते. ते म्हणजे जे शंकर दयाळ शर्माचे नॅशनल अवॉर्ड भेटले मला तेच फिल्ममध्ये जे VP सिंगचे फिल्म मी सांगितलं ना और भी राहे अगर आप चाहे ते फिल्म मला. तुम्हाला दादासाहेब फाळके ज्युरी अवॉर्ड देखील मला ते आता मला भेटली. काय की ते आम्ही 2015 मध्ये एक फीचर फिल्म आम्ही I wrote it and produced it along with my friend from America, John Upchurch, who directed it also. And ते फिल्म लई अवॉर्ड्स भेटले त्याला. 18-19 अवॉर्ड दुनियाभर में भेटले त्याला. अँड मला ते फिल्ममध्ये 2-3 अवॉर्ड लंडनमध्ये बेस्ट स्क्रिप्ट आणि असा आणि दादासाहेब फाळके अवॉर्ड बी बेस्ट स्टोरी अँड ऑल द बेस्ट स्क्रीन प्ले भेटले मला. ते नंतर मँगो ड्रीम लई चांगली फिल्म बघायला पाहिजे तुम्हाला अगर नाही बघितलं तर. आणि नंतर इकडे टोरंटोमध्ये जर परत आलं मी शॉर्ट फिल्म वगैरे बनायला स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म हिअर. आणि एक पिछले 2-3 वर्षमध्ये 1-2-3 असे फिल्म आली माझे. एक तर कोर्टनी अँड चेस्टर. आणि आता पिछले वर्ष मी एक कोविडमध्ये एक असं गंमतमध्ये एक फिल्म बनवली आम्ही, से नो फॉर अ किस. ते इफ यू वॉन्ट जय थर्सडे इट इज गोइंग टू बी स्क्रीन्ड virtual screening on IFSA. It's running at IFSA Toronto. So they are premiering, premiering Thursday. Tomorrow, day after tomorrow. आज Tuesday, Thursday, correct. Thursday it is premiering on. आपला हा व्हिडिओ 1 सप्टेंबरला पब्लिश होईल. मग त्यावेळेला नाही तुम्हाला सांगते मी. करेक्ट पण त्यावेळेला लोकांना कसं बघता येईल म्हणजे मी YouTubeवर टाकणार पण नंतर फिल्म. तर हे वर्ल्ड प्रीमियर आहे. तर ते से नो फॉर अ किस हे पिछले 2-3 महिन्यामध्ये 18-19 फेस्टिवलमध्ये चली है वो फिल्म. अँड काय 17 अवॉर्ड घेऊन आले. आज पण सकाळी अर्ली मॉर्निंग when I got up, I got the news that it has won best COVID film in London International Film Festival. तर नसीब, भगवानचे नसीब.
ते आता मी दुसरी एक फिल्म बनवली एक द डॉल्स पोस्टमॅन, तर ते पोस्ट प्रोडक्शन चालू आहे. तर बघा काय क्या बात आहे. काय आणि होतंय तुम्ही इथे फिल्म डिरेक्शनचे कोर्स देखील शिकवायचा, हो, त्याच्याबद्दल मला थोडं ते माझ्या काय आहे की मला आता 4-5 साल झाले. मी एक दिवस असं बसले होते आणि वार्तालाप करत होते ना माझे दोस्त आणि मी हे मला हे वाटले की इकडे मोठे मोठे कॉलेजेस स्कूल्स आहेत. टोरॉन्टो फिल्म स्कूल आणि हंबर कॉलेज आणि सेनेका अँड फलाना ठीक ना. आणि मी ते स्टुडंट्ससाठी माझ्या वार्तालाप होते ना, आणि मला असं वाटलं की यार हे लोक they go to the school but they learn nothing, nothing, actually nothing. तर असंच गंमतमध्ये 2-4 सांगितलं तुम्ही आम्हाला शिकवा, चला. आम्ही एक कोर्स सुरू केले आणि ते लय पॉप्युलर झालं आणि रेन डान्समध्ये मी 2 वर्ष मी ते कोर्स केले. बघा माझे इतकी वर्षचे एक्सपिरियन्स आहेत, तर मला माहिती आहे की नंबर 1 आहे, मग गुड टीचर. तर मला माहिती आहे की काय स्टुडंटला पाहिजे टू लर्न दिस थिंग. अच्छा बघा, फिल्म मेकिंग असं चीज आहे की मी कोणाला टॅलेंट नाही देऊ शकत. I cannot give talent to body. That you have to be born with. Filmmaking, painting, writing. You have to be born with it. But एक क्राफ्ट आहे सर. स्क्रीन प्ले रायटिंग पण क्राफ्ट आहे, फोटोग्राफी पण क्राफ्ट आहे, डायरेक्शन पण क्राफ्ट आहे, रायटिंग ॲक्टिंग पण क्राफ्ट आहे, एडिटिंग पण क्राफ्ट आहे. मी तुम्हाला क्राफ्ट शिकवू शकतो. आता एक बघा ना, एक लहानशी चीज आहे, स्क्रिप्ट सुपरवायझर. टोरॉन्टोमध्ये स्क्रिप्ट सुपरवायझरची कमी आहे नाही कोई. पण तुम्ही 2 दिवस माझ्यासाठी हे कोर्स करा, मी काय जास्त पैसे भी नहीं घेते थोड़ा. मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर मरने से पहले अपना ये क्राफ्ट किसी को दे के जा सकता हूँ तो क्यों नहीं. Why not give this knowledge that I have, this craft, and I am a good teacher. तो मी कोणाला हे ट्रान्सफर हे 10, 15, 20, 50 किती भी आहेत, if I can give this craft to others, why not? I'll be doing something good. Absolutely. So I run courses in all aspects of filmmaking. Okay. 1-to-1 भी देता हूँ मैं, no problem. आप वर्चुअल करो, मिलो, I have no problems. Right. If you have the time and the passion for it, then I'm your guy. I can help you. Awesome. And आपके दोस्तों में भी अगर anybody wants to learn any kind of filmmaking, screenplay writing, photography, direction, script supervisor, first AD, you name it, just call me up. I'm yours. सो मंडळी, मला हे पण सांगावंसं वाटतं की आपल्या ग्रुपमध्ये, मराठी समुदायामध्ये जर कोणी असेल, आणि नॉन मराठी सुद्धा, म्हणजे जे आपल्या आपला हा व्हिडिओ पाहतायत, कुठल्याही प्रकारचं फिल्म मेकिंग रिलेटेड किंवा तुम्हाला जर पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन काही, म्हणजे जसं आता साहेबांनी सांगितलं तसं कुठलंही तुम्हाला एखादी क्राफ्ट शिकायची असेल, एखादी आर्ट शिकायची असेल, तर तुम्ही जरूर एक टीम बनवा. तुम्ही स्वतःहून एक ग्रुप बनवू शकता आणि त्यांना अप्रोच करू शकता. तुम्ही 1-on-1 करू शकता. सो पुष्कळ मार्ग आहेत. आणि अशी व्यक्ती, म्हणजे मी मगाशी म्हटलं असं की 45-50 वर्षाचं करिअर तुम्ही जर 1 तासात, 2 तासात जर उलगडून बघायचा प्रयत्न केला तर ते पॉसिबल नाही आहे. काही दिवस लागतील. मला तर वाटतं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 असं देखील करायला लागेल. पण मी म्हटलं असं की वेळेची कमी असल्यामुळे आपल्याला कुठेतरी हे थांबवावं लागतंय. मला जायच्या आधी रहीम साहेब, पण तुम्हाला एक सांगू, तुम्हाला असे व्हेरी इंटरेस्टिंग, आम्ही एक वर्कशॉप करते. 5 हफ्त्याचे वर्कशॉप आहे. 5 हफ्ते मतलब वीकेंड, 1 वीकेंड, 5 वीकेंड, तर ते 5 हफ्त्यामध्ये आम्ही तुम्हाला A to Z, 0 to a film. Okay. I go across the whole spectrum. Wow. And then in those 5 weeks, ते स्टुडंट आहेत, ते स्वतः ईच इंडिव्हिज्युअली ते 8 ते 10 मिनिटचे फिल्मचे स्क्रिप्ट लिखते. ते स्वतः डिसाइड करते कि कौन सी स्क्रिप्ट इज द बेस्ट टू शूट, Okay. डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव टॉट देम, है ना.
ज़्यादा बॉम्बास्टिक हो तो नहीं शूट कर सकते ना. ते स्वतः लोकेशन शोधते, ते स्वतः कास्टिंग करते. आम्ही कास्टिंग शिकवते, कशा कास्ट करायचं, काय पूछायचं काय नाही, ते कास्टिंग करते. नंतर ते ग्रुपमध्येच सांगते की तू डायरेक्टर आहे, मी कॅमेरामॅन आहे, ते ॲक्टर आहे, ते एडिट करणार, ते साऊंड करणार. आणि आमचे प्रोफेशनल साऊंड रेकॉर्डर्स, एडिटर्स, दे आर ऑल इन अ ग्रुप. दे कम अँड टीच फॉर व्हेरी लिटल मनी. अँड आणि ते आम्ही एक फिल्म शूट करत आहे, 1-2 दिवस शूटिंग करते, एडिटिंग करते, पुरा पोस्ट प्रोडक्शन साऊंड, आणि ते फिल्म आम्ही रिलीज करते. तर तुमचे स्टुडंटचे एक रेझ्युमेमध्ये एक फिल्म येते तुम्हाला. आणि 6 फिल्म असे बनवले आम्ही आणि 3 फिल्मला अवॉर्ड भेटले. क्या बात आहे. हां. क्या बात आहे. सो तुमच्यापैकी कोणी सिरियस असतील ज्यांना फिल्म मेकिंग बद्दल आणखीन शिकायचं असेल, त्यांना ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आहे. सर तुमची वेबसाईट सांगा जरा एकदा मला. माझी आणि फोन वेबसाईट नंबर आहे सांगा. www.mazahirrahim.com. माझे नाम mazahirrahim.com. आणि फोन नंबर सांगा तुमचा प्रेक्षक. माझा फोन नंबर आहे 647-894-8525. ओके. सो याच्यानंतर मला शेवटी मला जसं आपण एक म्हणजे प्रोग्राममध्ये रॅपिड फायर असतो, ओके. तसं मला तुमच्याबरोबर एक रॅपिड फायर करायचं आहे. कारण तुम्ही एवढ्या इंडस्ट्रीतल्या एवढ्या वर्षांच्या अनुभवात तुम्हाला एक पटकन नाव कुठलं तुमच्या तोंडी येतं, ओके. एखाद्या व्यक्तीविषयी विचारलं तर किंवा एखाद्या कॅरेक्टर विषयी विचारलं. बात यही है. सो ते मी तुम्हाला आता, मला माहिती आहे ओके. इट्स लाईक यु नो, एकाला हे केलं तर दुसऱ्याचं नाव येणार नाही, दुसऱ्याला केलं तर तिसऱ्याचं नाव येणार, बट वी स्टील गोना ट्राय. ओके. Okay, so here's my first one. Favorite director? सत्यजित रे. Favorite actor as a hero? नसीरुद्दीन शाह. Favorite character role? Probably similar this thing. But दुसरं एखादं Character. नाव. I think one of the most famous actors I have worked with, fortunately, is Sanjeev Kumar. Okay. Favorite singer? Male. Rafi Saab. Favorite singer? Female. Lata ji. Favorite choreographer? Saroj Khan. Favorite villain? Shatrughan Sinha. Favorite comedian? Famous comedian. Mahmood. Mahmood Sahib. Favorite musician? Sunil Kaushik. Favorite musician in the later era? 90 and later? Sunil Kaushik is still around. Still around. Okay. So हे मला तुम्हाला काय विचारायचं होतं. So this is my rapid fire. Okay. आणि तुम्ही इथे आलात. Thank you. तुमचा खूप I want to अमूल्य tell you वेळ one thing. One small thing, you can put it, not put it, but just for information. I was again about 18-19 years old. And one day, एक दिवस मी पुणे से मैं मुंबई गाडी चढून, माझे वडील आणि सर्व होते आम्ही. होतं बरोबर. अँबॅसेडर कार होती आणि कोठे रस्त्यामध्ये गाडी खराब झाली. तर काय करायचं, तर पिछे कोई नाही ना, काय तर ठीक आहे, लिफ्ट पनवेल नजदीक होते, तर पनवेल जाऊन मेकॅनिक घेऊन यायचे. आणि ते 60ची वार्तालाप, 765-66 की वार्तालाप करतो. तो मी लिफ्ट केलं, तर एक इम्पाला आऊन, लाल रंगची इम्पाला येऊन थांबले. बघते काय मी, महमूद साहेब गाडी चलाते थे. महमूद भाईजान. तर महमूद कोण ना कोण, एवरीबडी नोज महमूद. व्हाट हैपन, क्या हुआ? तो साहब गाड़ी खराब हो गई, पनवेल तक लिफ्ट चाहिए. चलो बैठो. ओपन एयर इम्पाला थी. अच्छा, कन्वर्टेबल बड़ी वाली. तो गए, तो ते मला सांगते, गाड़ी चलाना आती है, रिपेयर करना नहीं आती है. मैं बोला नहीं भाईजान, पहले पेट्रोल पंप है लेकिन गाड़ी रिपेयर करना नहीं आता मुझे. तो पहले गाड़ी रिपेयर करना सीखो, फिर गाड़ी चलाओ. तो पनवेल पहुंच गए, बात हो गई एंड हो गई बात. गाड़ी वाड़ी मैकेनिक लेके उसी की गाड़ी स्कूटर पे आए, गाड़ी से ठीक किया. आता नंतर परत 10-12 वर्ष झाले आणि एक सेट पर महमूद भाईजान भेटले. अरे
गाड़ी रिपेयर करना सीखा कि नहीं? नहीं भाईजान, अभी तक नहीं So किया. this is a memory. They remember Memory, so yeah. well. Like, And then भाईजान and I became very close. वो हमारे घर आते जाते थे. और anyway, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी, मैं बताऊं मैं आपको. ये अभी उनका जब नाम आया ना फेवरेट हाँ, कॉमेडियन हाँ. का, तब आपको वो किस्सा याद आया. तब करेक्ट. एनीवे जय साहब, थँक यू व्हेरी मच फॉर कॉलिंग मी हिअर टुडे. अँड आभारी आहे सर्वांच्या की मी माझे बकवास तुम्ही इथे दिवस इथे वेळ बकवास नाही सर, आपण 3 सहा तासाचा आपले आणि थँक 3 यू व्हेरी तासाचा एक मच. कार्यक्रम करू, एक हॉल घेऊन. आणि तुम्हाला जर तो 3 तासाचा कार्यक्रम अटेंड करायचा असेल तरी मला जरूर लिहा तुम्ही कॉमेंटमध्ये, आणि मग आपण तुमची वेळ घेऊन आपण एक प्रॉपर हॉल घेऊन तुमचा 3 तासाचा प्रोग्राम करू अरे तिकडे. कैमरा के सामने बोलते बोलते म्हणजे सो I am not a present, I am not a speaker, I'm a filmmaker. But This is the most difficult thing to do, speak. you can make people speak, but you can. Yeah, I can make people speak, but I cannot speak. So thank you very much मंडळी. पुन्हा Thank you, एकदा लय लय insurance- Yeah. आभारी. थँक्यू सो मच इथे you. आल्याबद्दल, तुमचा वेळ दिल्याबद्दल. आणि आपलं तर बोलणं होतच राहील. ह्यांना प्रिव्हिलेज नाही आहे, मला आहे तुमच्याबरोबर बोलण्याचा. त्यामुळे वी लुक फॉरवर्ड टू. My pleasure. पुन्हा My एकदा pleasure. Thank सर्वांचे you. मनपूर्वक धन्यवाद. Thank you very much. And thank you, Neeraj. Thank you, Amit.